program. First of all, I would like to invite our chief guest, none other than Devendra Rao Sir, Circle Inspector of Police, Chennur. Mr. Shravan Reddy onto the stage. Now, I would welcome our honorable guest, Pulasa Satyanarayana Sir, a government teacher in Chennur, onto the stage. Next, I would welcome Mr. Talandi Shankar Sir, government teacher, onto the stage. Please welcome him. Guys, please cherish the program with your applause. Please make a little bit of noise for them. Now it is the time for lamp lighting ceremony. Let us invoke the blessings of Goddess Ma Saraswati Devi through the sacred lamp lighting ceremony, symbolizing the dispelling of darkness and the showering in of wisdom. We request our chief guest and honorable guest, our principal sir, to kindly join us for the lamp lighting ceremony. Let us begin our lamp lighting ceremony and respect our Ma Saraswati Devi, symbol of knowledge and wisdom. Saraswati Namastubhyam Varade Vidyarambham karishyami Siddhir bhavatu me sada Siddhir bhavatu me sada Siddhir bhavatu me Welcome our respected principal sir, Mr. Shravan Reddy, onto the stage to give his speech and address the annual report and achievements of our school of the academic year 2024 to 2025. Please welcome him onto the stage. Good evening all of you. I am Meda Shravan Kumar, HM and correspondent of Sharwani English Medium School. Welcoming you all on this auspicious evening of our school's second anniversary. I heartily welcome the chief guest, C.I. Devendra Sir Garu, and other guests, Shankar Sir Garu, Anil Sir Garu, and Satyanarayana Sir Garu, parents, friends, staff members, and well-wishers. I also wish you a happy annual day, my dear students. Now I am going to submit our school's annual report as well as our successful journey during last 2 years with your kind cooperation and strong support. We established this school in 2023-24 academic year with your support and with a strength of 300 students. In the second academic year 2024-25, our strength reached to 410 with the help of 110 new admissions with your blessings. Now we are trying our best to make them get the best quality education with our efficient and skillful teaching staff to fulfill the dreams of the parents who trusted us very much and joined their kids in our school. For that, I will be ever grateful to all the parents in order to make the children to get quality education and to set high standards. We are taking utmost care in developing all-round skills in them. As a part of this, we are trying our level best to make the children strong, both physically and mentally. We are conducting many programs which will improve their physical and mental strength by conducting competitions in games and sports as well as
in drawing, singing, dancing, karate and quiz programs very often. We are inculcating patriotism in them by conducting programs on the birthdays and death anniversaries of our great freedom fighters in remembrance of their sacrifices towards the nation. We believe in Nelson Mandela's opinion on education. As per him, to change the world, the powerful and efficient weapon is only the education. So we are trying in that way to give our best in education. Our salient features, well qualified and experienced staff, everyday study hours under the supervision of headmaster, special care on slow learners to improve their learning skills and self-confidence. Prepare the students to meet the competitive exams to do so special classes are being run. Experiments based on education to make them learn things by doing and learning. So many experiments are made to make them learn in an easy manner. Pleasant and peaceful atmosphere for children to learn the things. Conducting of classes in a new building with area and spacious classrooms. Purified drinking water facility for all the students with an RO water plant. We provided all kinds of sports equipment to the children to improve their physical and mental strength. Availability of 2 PET teachers to encourage the students to participate in district, state and national levels sports meets. Separate hostel rooms for boys and girls. For that, we are constructing second floor in our hostel. We got permission to open 8th class in our school. According, we are opening 8th class in our school during 2025-26 academic year. Special coaching in karate for boys and girls. Availability of medical practitioner to check the health conditions of the students with the help of our staff and myself. Our achievements so far. More than 60 students got seats in Gurukula with good marks during 2023-24. One student named Dilip got a Navodaya seat and one student named Akash Patel got a seat in Sainik School during 23-24. We are getting seats constantly in the competitive exams like Gurukula, Navodaya and Sainik School, though there are many other schools. Our student Meda Sanatani stood as state first student in all sports mathematics Olympiad by scoring 164 by 180 marks. This year also we got 2 seats in Navodaya entrance exam. Our students Meda Sanatani and Jodi Imanshu got these seats. Recently, our children got 4 medals in state level sub-junior athletic meet. Among them, 3 silver and 1 bronze medals are there. Our students got 21 medals in sub-junior athletics district meet. Among them, 7 gold medals, 6 silver medals and 8 bronze medals are there. A student named Ashwini got a silver medal in 10th state level athletics meet in sub-junior level held in Montreal. So saying, I would like to conclude my annual report of our school. Thank you one and all for your kind cooperation in achieving our goals. I hope the same cooperation in the forthcoming years also. Thank you one and all. శుభ సాయంత్రం. ఈనాటి ఈ ఆహ్లాదకరమైన ఆనందభరితమైన వాతావరణంలో మా పాఠశాల 2వ వార్షికోత్సవ వేడుకకు విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి చెన్నూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ దేవేంద్రరావు సార్ గారికి, అదేవిధంగా అనిల్ సార్ గారికి, తలండి సుందర్ సార్ గారికి, పోలాస సత్యనారాయణ సార్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులకు, నా కుటుంబ సభ్యులకు, మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు మరియు మీడియా మిత్రులకు, అలాగే మా పాఠశాల టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ సిబ్బందికి,
ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన మా పాఠశాల మీ అందరి అభిమానం ఆశీస్సులతో 2024-25 సంవత్సరం కూడా విజయవంతంగా నిర్వహింపబడి 2వ వార్షికోత్సవం పూర్తి చేసుకొని 3వ విద్యా సంవత్సరంలోకి అడుగిడుతున్న వేళ మా ఈ ఆనందానికి కారణమైన మీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన మా పాఠశాలలో 300 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందడం జరిగింది. దీన్ని కొనసాగిస్తూనే 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో 110 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందడం జరిగింది. ప్రస్తుతం మా పాఠశాలలో 410 మంది విద్యార్థులు నాణ్యమైన విద్యను అందుకుంటున్నారు. స్థాపించిన 2 సంవత్సరాల్లోనే ఇంతమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత మరియు నాణ్యమైన విద్యను అందించడంలో మా పాఠశాల యాజమాన్యం మరియు టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ సిబ్బంది యొక్క కృషి, తల్లిదండ్రుల నమ్మకమే మమ్మల్ని విజయవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నది. విద్యార్థులకు ఉన్నత ప్రమాణాలు గల విద్యను అందించడంలో భాగంగా పాఠశాల విద్యార్థుల మానసిక శారీరక ఎదుగుదలకు, వారి యొక్క ఉజ్వల భవిష్యత్తుకై అనేక సాంస్కృతిక మరియు జాతీయ పండుగలు, అలాగే దేశ నిర్మాణంలో దేశాభ్యుదయానికి విశిష్ట సేవలు అందించిన చారిత్రక వ్యక్తులు, మహనీయుల జయంతి, వర్ధంతి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వారి త్యాగాలను వివరిస్తూ విద్యార్థులను ఉత్తమ పౌరులుగా, సమాజం పట్ల దేశం పట్ల బాధ్యత గల పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం జరుగుతున్నది. ప్రముఖ పోరాట యోధుడు, రాజనీతిజ్ఞుడైన నెల్సన్ మండేలా గారి అభిప్రాయంలో ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన మరియు పదునైన ఆయుధం కేవలం విద్య ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం అన్న మాటలను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాల ద్వారా నాణ్యమైన విద్యను అందించడంలో భాగంగా అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయ బృందంచే విద్యా బోధన అందిస్తున్నాము. ప్రతిరోజు స్టడీ అవర్స్ నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. వెనుకబడిన విద్యార్థుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటూ వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతూ మెరుగైన విద్యార్థులుగా చేయడం జరుగుతున్నది. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులు మానసికంగా పోటీ పడేటట్లుగా పోటీ పరీక్షల కోసం వారిని ముందు నుండి సన్నద్ధం చేయడం జరుగుతున్నది. దీనికై ప్రత్యేక తరగతులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. విద్యార్థుల ఎదుగుదలకు ప్రధానమైనది ప్రశాంతమైన మరియు అనువైన వాతావరణం. ఇందులో భాగంగా పాఠశాలను నూతన భవనంలో ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో నిర్వహిస్తూ విశాలమైన తరగతి గదుల్లో పాఠ్యాంశాలను బోధించడం జరుగుతున్నది. శాస్త్రీయ విజ్ఞానం మరియు శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానం పట్ల విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తూ వారిలోని శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి చిన్న చిన్న ప్రయోగాలను చేయించడం జరుగుతున్నది. విద్యార్థులందరికీ శుభ్రమైన తాగునీటిని అందించే ఉద్దేశంతో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసి వారికి స్వచ్ఛమైన త్రాగునీటిని అందించడం జరుగుతున్నది. విద్యార్థుల మానసిక వికాసంలో భాగంగా విద్యార్థులందరికీ వ్యాయామోపాధ్యాయుల నేతృత్వంలో అన్ని రకాల క్రీడా పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచి ప్రతిరోజు సాయంత్రం విద్యార్థుల ఆసక్తికి తగ్గట్లు ఆటలను ఆడిస్తూ జిల్లా మరియు రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించడం మరియు తీర్చిదిద్దడం జరుగుతున్నది. రెండు 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో భాగంగా మా పాఠశాల సాధించిన కొన్ని విజయాలు. విద్యార్థుల ఉన్నత భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని వారందరికీ అత్యున్నత మార్గానికి బాటలు వేసే క్రమంలో మా పాఠశాలలో చదువుతున్న 4th క్లాస్ విద్యార్థులందరికీ గురుకులాల్లో 5వ తరగతిలో ప్రవేశం పొందే విధంగా వారందరికీ పోటీ పరీక్షకై శిక్షణా తరగతులను అందించడం జరుగుతున్నది. ఇందులో భాగంగా సుమారు 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో సుమారు 60 మంది విద్యార్థులు మా పాఠశాల నుండి గురుకుల ప్రవేశ పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించి ప్రవేశాలు పొందడం జరిగింది. అలాగే 2024-25 సంవత్సరం కూడా 65 మంది విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందడం జరుగుతున్నది. దీంతో పాటు 6వ తరగతిలో ప్రవేశానికై నిర్వహించే కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో నడిచే సైనిక్ మరియు నవోదయ విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశాల కోసం శిక్షణా తరగతులను కూడా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఇందులో భాగంగా 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో మా పాఠశాల విద్యార్థి అయిన జి దిలీప్ నవోదయ విద్యా సంస్థలో ప్రవేశం పొందడం జరిగింది. అలాగే జి ఆకాష్ పటేల్ సైనిక్ విద్యా సంస్థలో ప్రవేశం పొందడం జరిగింది. 2024-25లో మేడ సనాతని మరియు జోడి హిమాంశులు ప్రవేశం పొందడం జరిగింది.
విద్యార్థులకు విద్యాబోధనతో పాటు ఆటపాటల్లో ప్రావీణ్యం పెంచే విధంగా వారి మానసిక వికాసానికి ఎదుగుదలకు ఆటలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఎంతో దోహదపడతాయి. ఇందులో భాగంగా మంచిర్యాల జిల్లాలో జరిగిన 10వ తెలంగాణ రాష్ట్ర సబ్ జూనియర్ అండర్-14 అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో మా పాఠశాల విద్యార్థిని టి అశ్విని సెకండ్ ప్లేస్లో నిలిచి రజత పథకం సాధించింది. సబ్ జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో భాగంగా మా పాఠశాల విద్యార్థులు 21 మెడల్స్ సాధించడం జరిగింది. 7 గోల్డ్ మెడల్స్, 6 సిల్వర్ మెడల్స్, 8 బ్రాంజ్ మెడల్స్. అదేవిధంగా కరీంనగర్లో ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థ నిర్వహించిన మ్యాథమెటిక్స్ ఒలింపియాడ్ టెస్టులో మా పాఠశాల విద్యార్థిని మేడ సనాతని ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి మా విద్యా సంస్థను, మా చెన్నూరును కీర్తి పతాకంలో నిలిపింది. కరాటే పోటీల్లో భాగంగా విద్యార్థుల మానసిక దృఢత్వం, బాలబాలికలు భవిష్యత్తులో స్వీయ రక్షణ ఎంతైనా అవసరం అన్న దృష్టికోణంతో వారిలో స్థైర్యాలను పెంపొందించే ఉద్దేశంతో మా పాఠశాలలో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులందరికీ ఉచిత కరాటే శిక్షణ అందిస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా బెల్లంపల్లిలో నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి కరాటే పోటీల్లో ఆర్ స్నేహిత్ సెకండ్ గోల్డ్ మెడల్, ఆర్ సుజన్ గోల్డ్ మెడల్, ఎం సనాతని సిల్వర్ మెడల్ సాధించారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ స్థాయి కరాటే పోటీల్లో దీప్యశ్రీ, అనన్య, సనాతని, జాహ్నవి, జయదీప్లు పథకాలు సాధించారు. విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకై బాటలు వేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా భవిష్యత్తులో మరింత మందికి నాణ్యమైన మరియు ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగిన విద్యను అందించాలన్న దృఢ సంకల్పంతో మా పాఠశాలను ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయి నుండి ఉన్నత పాఠశాలగా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయించుకొని వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుండి 8వ తరగతిని కూడా ప్రారంభించడం జరుగుతున్నది. కావున విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సహకరించి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఇంతటి ఆధారాభిమానాలను అందిస్తున్న మీ అందరికీ మరొక్కసారి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు చెబుతూ మీ సహకారం భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.